متحدہ عرب امارات کا پاکستان کو $1 ارب دینے کا اعلان، $2 ارب کے موجودہ قرض کی مدت بڑھانے کا بھی حتمی فیصلہ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ابوظہبی کا دورہ، UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا پاک عرب امارات تعلقات میں پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ دو طرفہ قریبی رابطوں اور مسلسل کوششوں سے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ UAE کی قیادت کا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ صدر محمد بن زاید ال نہیان کی پاکستانی کمیونٹی کی گراں قدر خدمات کی تعریف۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیراعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات، تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کو ٹھوس شراکت داری میں تبدیل کرنے اور نجی شعبے میں روابط کو مضبوط بنانے پر زور۔ متحدہ عرب امارات پاکستان کا قابل اعتماد شراکت دار ہے، وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کے دورہ متحدہ عرب امارات کا دوسرا دن۔ ابوظہبی چیمبر آف کامرس کا وفد آج وزیراعظم سے ملاقات کرے گا۔ پاکستانی تاجر اور اماراتی سرمایہ کار بھی ملاقات کریں گے۔ برداشت اور رواداری کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک کی بھی وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات ہوگی۔ گندم کی فراہمی صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی حکومت $2 ارب کی گندم درآمد کر کے صوبوں کو فراہم کر چکی۔ اس وقت ملک میں آٹے اور گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ کمی کا شور غیر ضروری طور پر مچایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ طارق بشیر چیمہ کی نیوز کانفرنس۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایات پر عمل درآمد۔ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ تیل مصنوعات کی مد میں $1 ارب کی مالی اعانت دے گا۔ معاہدہ طے پا گیا۔ سربراہ سعودی ترقیاتی فنڈ سلطان عبد الرحمن المرشد اور سیکریٹری اقتصادی امور نے دستخط کیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے کیوبا کو گروپ آف 77 کی چیئرمین حوالگی کی باضابطہ تقریب۔ عالمی چیلنجز کا مقابلہ باہمی اتحاد سے ممکن ہے۔ پائیدار ترقی کے حصول کے لیے گروپ 77 نے تاریخی اقدامات کیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے 90 لاکھ افراد غربت کا شکار ہوئے۔ 80 لاکھ افراد کو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ نقصانات کا ازالہ کرنے میں 2 سے 3 سال لگیں گے۔ بین الاقوامی برادری اور عالمی مالیاتی اداروں سے مل کر تعمیر نو کریں گے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو۔ جنیوا کانفرنس میں عالمی برادری اور مالیاتی اداروں نے متاثرین سیلاب کے لیے دل کھول کر امداد دی۔ دہشت گردی پاکستان اور افغانستان کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ کشمیری عوام کو اخلاقی، سیاسی اور سفارتی امداد اور حمایت جاری رکھی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی بریفنگ۔ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو موصول۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھیجی گئی سمری موصول ہو گئی ہے۔ گورنر بلیغ الرحمان کا ٹویٹ۔ MQM کے مطالبات منظور۔ کراچی، حیدرآباد اور دادو میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ مؤخر۔ سندھ حکومت نے حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ تینوں شہروں میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے۔ ریاست بہار کے وزیر تعلیم چندر شیکھر کا ہندو انتہا پسندی کے خلاف بیان۔ RSS اور دیگر تنظیمیں آپے سے باہر۔ مختلف شہروں میں پتلے نظر آتش۔ چندر شیکھر کی زبان کاٹنے والے کے لیے 10 کروڑ کا انعام رکھ دیا گیا۔ سلامتی کونسل کے مستقل رکن کی حیثیت سے دنیا میں امن، سلامتی اور ترقی کی ذمہ داری چین اور امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ آپس میں لڑنے کی بجائے عالمی امن کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ چن چین۔ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں اسرائیلی فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں۔ کلندیا پناہ گزین کیمپ میں فائرنگ۔ 3 فلسطینی شہید۔ سال 2022 مشرق الوسطی میں خون ریزی کا سال رہا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس۔ اسلامی تعاون تنظیم کی خصوصی کمیٹی کا جدہ میں اجلاس۔ افغانستان کی صورتحال اور خواتین کو درپیش مسائل پر غور۔
افغان عبوری حکومت سے لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی ملازمت پر پابندی سے متعلق قوانین پر نظر ثانی کا مطالبہ، علماء کرام کا وفد کابل بھیجنے کا بھی فیصلہ۔ ڈیرہ بگٹی میں سال نو کے آغاز کے موقع پر 7 روزہ سپورٹس گالا کا انعقاد، والی بال، رسہ کشی، فٹ بال، بوری دوڑ، ریس اور کرکٹ کے مقابلے، اسکولوں کے طلباء کی بھرپور شرکت، کامیاب طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ پاکستان نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز تیسرا اور فیصلہ کن میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2:30 سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ سیریز 1-1 سے برابر، پہلے میچ میں گرین شرٹس جبکہ دوسرے میچ میں کیویز نے کامیابی حاصل کی۔ ٹینس گرینڈ سلیم سے قبل وارم اپ ٹورنامنٹس جاری، دفاعی چیمپئن مقامی کھلاڑی تھناسی کوکناکس ایڈیلیڈ انٹرنیشنل 2 کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ برطانیہ کے جیک ڈریپر کی بھی لاسٹ 4 میں رسائی، جنوبی کوریا کے وان سونگ وو اور اسپین کے رابرٹو بٹیسٹا آگر کی بھی سیمی فائنل لسٹ میں شاملیت۔ وہ زندگی جو جینے والوں کا خواب رہی ہے، جسے ڈھونڈتی نظر سمندر پار رہی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی 2 بحریہ ٹاؤن کی تمام انٹرنیشنل سٹینڈرڈ فیسلٹیز کے ساتھ، پہلے سے کہیں زیادہ، پہلے سے کہیں بڑھ کر، محدود پلاٹس بک ناؤ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر وفاقی وزیر غذائی تحفظ طارق بشیر چیمہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انفراسٹرکچر آپ کے پاس ہے، چپڑاسی سے لے کے فوڈ انسپیکٹرز، AFCs، DFCs، ڈپٹی ڈائریکٹرز، یہ صوبائی حکومت کی سٹرینتھ پہ ہیں، انہوں نے چیک کرنا ہے، چیک پوسٹیں آپ کے پاس ہیں۔ اب بتاؤ مجھے کہ اگر ہم ان کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو فال کریں تو کیا ہم غلط کرتے ہیں؟ اب لوگ ہمیں بے شک برا بلا کہتے رہیں، لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، اور کسی وقت آپ کو میں بٹھا لوں گا اس میٹنگ میں جس میں چیف سیکرٹریز آئے ہوتے ہیں صوبوں کے، آپ ان کی گفتگو سن لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا سیکرٹری فوڈز کی گفتگو سن کے کہ وفاقی حکومت کا کیا قصور ہے اور صوبوں کا کیا انوالومنٹ ہے اس میں۔ اللہ کرے ایسی رہے یار، کوئی نئی بات نہ نکلا ہے بیچ میں سے، کوئی رہے، اللہ کرے بچے رہیں۔ ایک آپ کا ڈائریکٹ آپ کے انڈر محکمہ ہے، کیونکہ آپ PARC، ابھی آپ PARC چلے جائیں، وہ جو انہوں نے آپ نے ٹک شاپ یا آؤٹ لیٹ کھولی ہے، وہاں پہ آٹا نہیں ہے، اور لاسٹ 7 days سے نہیں ہے، کیونکہ میں PARC سے لیتا ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے۔ تو میں نے شاید پریویس پریس کانفرنس یا پرائم منسٹر پریس کانفرنس مجھے نہیں سوال کرنے کا موقع ملا۔ دوسرا آپ نے مجھے نظر آ رہے تھے آپ ادھر بیٹھے ہوئے۔ دوسرا آپ نے جو کہا تھا کہ میں ان سے شیئر کروں گا سندھ گورنمنٹ سے کہ انہوں نے 4000 رکھا ہے اور باقی صوبوں میں 3000 سپورٹ پرائز، تو کیا آپ نے بلاول بھٹو سے یا شاہ صاحب سے اس پہ بات کی ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے PARC کی بات کی ہے نا کہ PARC میں اویلیبل نہیں ہے، میں نے I tried to explain it that day also کہ اسلام آباد کی حدود میں 40 فلور ملیں لگی ہوئی ہیں، اسلام آباد کی حدود میں۔ اب یہ 40 فلور ملوں کو گندم سپلائی کرتی ہے پنجاب گورنمنٹ۔ پنجاب گورنمنٹ جب گندم سپلائی کرتی ہے تو جب ان کو انڈر کیپیسٹی گرائنڈنگ کرنی پڑتی ہے، ان کی کیپیسٹی کی گندم کی سپلائی ان کو نہیں ملتی۔ اب یہ جو پنڈی کی فلور ملیں ہیں، ان کا کوٹا ہے 40 سے 45 بوری پر، وہ کیا اس کو مشین کہتے ہیں، ان کی کیا ہے وہ باڈی۔ اسی طریقے سے لاہور ہے، جتنے بڑے شہر ہیں ان کی چھوٹے شہروں کی نسبت وہ سپلائی جو ہے وہ زیادہ ہونی بھی چاہیے خیر پاپولیشن وائز، لیکن اسلام آباد کی جو 40 فلور ملیں ہیں،
اب उनमें शॉर्टेज हमारी क्या है, उनमें 17,000 बैग हमारा रोज का शॉर्ट है, 17,000 बैग्स, वी आर शॉर्ट ऑफ 17,000 बैग्स। अब उनको गंदम मिलेगी, करेगी। अब एक तरफ तो अब तो खैर सूरत हाल बेहतर हो गई है, मेरे ख्याल में PRC में पहुंच जाना चाहिए, अगर नहीं पहुंचा लेकिन पहुंच जाना चाहिए। उस दिन के बाद से सूरत हाल बेहतर हुई है। डिप्टी कमिश्नर इज आफ्टर इट, वो ही इज ट्राइंग इज लेवल बेस्ट, वो उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी इसके ऊपर लगाई हुई है और मेरे ख्याल में प्राइसेस भी नीचे आई हैं। प्लीज, हाँ, प्राइसेस भी नीचे आई हैं, आप इतना तो अप्रिशिएट करो यार। लेकिन जब तक गंदम पूरी नहीं होगी, जब तक इस्लामाबाद की जरूरत पूरी नहीं होगी, शॉर्टेज होगी। वो 17,000 बैग, उसमें कोई जरूरी नहीं कि हर बेचने वाला शरीफ आदमी है, कोई मुनाफाखोर भी है, किसी ने डबल ट्रिपल मुनाफा भी लेना है। जिसका जिधर दौर लगता है इस मुल्क में, कोई माफी नहीं दे रहा किसी को, और वो लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला ये जैसे ही ये। अच्छा, दूसरी जो आपने बात की मुराद अली शाह साहब वाली, वो मुराद अली शाह साहब, मैं देखें, मैं जाती तौर पर आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक जो मेरी 4-5 मीटिंग्स इसी वीट के हवाले से और अपनी फूड सिक्योरिटी के हवाले से हुई हैं, ही इज़ वेरी अकोमोडेटिंग, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। वो बात को समझते हैं, अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा अपना मुल्क है यार, सारे सूबे हमारे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर आकर, और ये वो भी अब रियलाइज कर रहे हैं। अब कराची में आप देखें ना, जो आटे की कीमत हो गई है, वो भी रियलाइज कर रहे हैं। और कल से उनकी सप्लाई जो है वो फर्दर ज्यादा होगी और मजीद ज्यादा होगी। और उसकी, और इतनी सब्सिडी यार, इतनी सब्सिडी के पहले हम गंदम सब्सिडाइज्ड लें 2200 रुपए में खरीद के, ये बाहर जाकर 5100, 5200, 4000, 4500 की बेचें, उसके बाद अट्टे के ऊपर गवर्नमेंट अलग सब्सिडी दे। तो ये जो भाई ने हमसे सवाल किया था कि जी ये आप बरी हो जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो, नहीं भाई, हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, लेकिन जिनकी है उनको भी तो झंझोड़ो, उनसे भी तो कहो ना कि थोड़ी सी हिम्मत करें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। पॉइंट स्कोरिंग तो चल रही है, आप पंजाब गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट को कह रहे हैं, वो आप पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। क्या आप नहीं समझते, पहले भी सवाल हुआ था कि एक कमीशन बनना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, ताकि ट्रुथ सामने आए। कल को आपने इलेक्शन लड़ना है, लोगों ने ये नहीं देखना कि गवर्नमेंट किसकी थी, वो ये देखेंगे कि वफाकी वज़ीर खुराक कौन थे, कोलिशन गवर्नमेंट। लोगों को मेरी जान नहीं, एक ये बता दें कमीशन बनना चाहिए, लोगों को मेरी बात सुन ले, मेरी लोगों को बड़ा पता है, जब लाइनें लगती है ना, तो अगे उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट का AFC ते DFC दिसदा है ना, पंजाब गवर्नमेंट का फूड इंस्पेक्टर उनको नजर आता है ना, लोगों को बड़ा पता होता है कि ये कौन कर रहा है। नंबर 1 नहीं, बाकी रह गई कमीशन। वी हैव नथिंग अगेंस्ट कमीशन, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कमीशन की फाइंडिंग्स आते आते लोगों का जनाजा निकल जाएगा। भाई ये 2 महीने गुजर गए ना आटे वाले, तो अप्रैल के बाद तो गंदम की जरूरत ही नहीं होगी, हर घर में गंदम मौजूद होगी, अगले साल फिर यही होगा। तो बेहतर है ना, हम अपना काम खुद क्यों ना करें, हर चीज के ऊपर हम कमीशन के मोहताज क्यों हो, हर चीज के ऊपर हम क्यों ये तवक्को करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन करेगी। सर वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है, शॉर्टेज करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से राब्ता कर रही है, सूबाई हुकूमतों से भी इस मामले में बात होनी चाहिए। खबरनामे का आगाज करें, आपको आगाह करें, मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के $2 अरब के मौजूदा कर्ज की मुद्दत बढ़ाने और मजीद $1 अरब देने का ऐलान किया है। ये इत्तफाक़ राय अबूधाबी में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहियान के दरमियान मुलाकात में हुई। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के, और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ये पैकेज। अबू ज़हबी में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने पाकिस्तान के $2 अरब के मौजूदा कर्ज की मुद्दत बढ़ाने और पाकिस्तान को मजीद $1 अरब देने का भी ऐलान किया। मुलाकात में सरमायाकारी और शराकतदारी को फरोग देने पर भी इत्तफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की ग्रां कदर खिदमात को भी सराहा।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दो तरफा ताल्लुकात में मुसलसल पेशरफ्त की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्हें मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात की। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने वज़ीर आज़म का दुबई में खैर मकदम किया और उनकी क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को एक काबिल एतमाद सियासी और इक़्तिसादी शराकतदार के तौर पर देखता है। उन्होंने पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात को तमाम शोबों में मजीद गहरा करने पर भी जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को हर सतह पर बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की। उन्होंने तिजारत और सरमायाकारी के मौके और उन्हें ठोस शराकतदारी में तब्दील करने के लिए निजी शोबे के दरमियान राब्ते को तेज और मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। UAE के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की लगन और मेहनत की तारीफ की, जिसने मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और UAE के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को सराहा और दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम को भी दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तानी और इमाराती सरमायाकारों से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह करेंगे। अबूज़बी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक वफ़द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के बर्दाश्त और आबादारी के वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में अबूज़बी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद हसन अल सवेरी और इंटरनेशनल होल्डिंग्स कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद बसर शुएब और दीगर शामिल थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं और हुकूमत सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए तमाम तर इक़दामात कर रही है। वफ़द को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफ़द को खुराक और ज़राअत, हवाबाजी, बिजली, मुतबादिल तवानाई बशमूल शमसी तवानाई, मालियाती खिदमात, सेहत की देखभाल, सनत, लॉजिस्टिक्स और रियल स्टेट के शोबों में पाकिस्तान की जियो इकनॉमिक सलाहियत पर ब्रीफिंग दी गई। अबूज़बी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद हसन असवेदी ने पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दिफ़ाए वतन के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात के शुहदा की कुर्बानियों और बहादुरी के कारनामों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए अबूज़बी में कौमी और सकाफ़ती तारीख़ी मकामात वहातुल इकरामा का दौरा किया। शुहदा के ख़ानदानों की उमूर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खलीफा बिन तहनून ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। यादगार शुहदा आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यादगार पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म ने वहातुल करामा का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि ये यादगार बहादुर अमाराती फ़ौजियों की कुर्बानियों की याद में तामीर की गई है। वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में अपने ख्यालात, तासुरात भी कलमबंद किए। वहातुल करामा एक कौमी और सकाफ़ती निशान है जो मुत्तहिदा अरब अमारात के शुहदा की बहादुरी और मुल्क के दिफा में इनकी कुर्बानियों की याद में कायम किया गया है। सेनेट का इजलास चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी की सदारत में जारी है। सेनेट का इजलास चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी की सदारत में जारी है। नाज़रीन, इजलास में अरकान एजेंडे के निकात पर बहस कर रहे हैं। आपको बताते चले, सेनेट का इजलास इस वक्त चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में इस वक्त अरकान एजेंडे के निकात पर बहस कर रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 54(a) के तहत सेनेट का इजलास तलब किया था। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत जारी है। एजेंडे के निकात पर सेनेटर बात कर रहे हैं और आज सेनेट की कार्रवाई जारी है। सेनेट इजलास में आज क्या होगा, इस हवाले से हम आपको तफसीलात से भी आगाह करेंगे। सेनेट का इजलास चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी की सदारत में जारी है। इजलास में अरकान एजेंडे के निकात पर बहस कर रहे हैं। मजीद तफसील के लिए हमने राब्ता किया है सेनेट में मौजूद अपने नुमाइंदे मलिक उमर से। उमर, इजलास की कार्रवाई से मुतालिक आगाह कीजिएगा।
جی، سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں اس وقت جاری ہے۔ سب سے پہلے وقفہ سوالات ہوا اور وقفہ سوالات میں وزارت تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے حوالے سے سوالات کیے گئے۔ ایک وضاحت کی گئی کہ اس سے پہلے تک جو ہے وزارت کے ساتھ اور اس کے ملکہ اداروں کی جانب سے بغیر کسی قانونی جواز کے جو ہے احساس کا لفظ استعمال کیا جاتا رہا ہے، جو اب سے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ سوالات کا جواب دیتے ہوئے قانون و انصاف کے وزیر مملکت شہادت امان نے کہا کہ بے نظیر تعلیمی وظائف کے تحت گزشتہ 3 سالوں میں تقریباً 1,43,181 بلوچستان کے جو طلبہ ہیں وہ مستفید ہو چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بلوچستان میں جاری تخفیف غربت کے مختلف پروگرام ہیں ان میں ابھی تک این پی جی پی میں کسی جو جعلی فائدہ اٹھانے والے کی اطلاع موجود نہیں مل سکی۔ اگر اس حوالے سے کسی رکن کو جو ہے کوئی شکایت ہے یا کوئی ایسا ڈیٹا موجود ہے تو وہ سامنے لایا جائے تو اس پہ مزید جو ہے وہ تحقیق کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ جو گزشتہ حکومت تھی اور عمران خان اس کے وزیر اعظم تھے، ان کی جانب سے ان کے وزراء کی جانب سے یہ غلط بیانات دیے جاتے رہے کہ ہیلی کاپٹر کا جو جس طرح کے بیانات دیے گئے، تو جو کفایت شعری کی ان کی ایک اسکیم تھی وہ ساری فلاپ ہوئی اور وہ خود جو ہے وہ دفتر آنے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے تھے۔ اور وزیر مملکت برائے قانون و انصاف شہادت امان نے ایک ایکسپریس ٹریبیون کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ تقریباً ان کے 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں جو دفتر آنے کا خرچہ تھا ہیلی کاپٹر کی مد میں وہ تقریباً 8 لاکھ روزانہ کا بنتا ہے۔ وزیر برائے پارلیمانی امور وفاقی وزیر ہیں مرتضی جاوید عباسی نے کہا کہ قوم کو اس حوالے سے بے وقوف بنایا جاتا رہا کہ جو ہیلی کاپٹر کے اخراجات ہوتے ہیں وہ فی گھنٹہ کے حساب سے جو ہے نکالے جاتے ہیں، جبکہ یہ فی کلومیٹر بتائے گئے اور وہ بھی غلط بتائے گئے، تو اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جو معیشت ہے وہ اس وقت زبحالی کا شکار ہے اور ایک نمائندہ حکومت ہی جو ہے ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ سینیٹر مشتاق نے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جو مہنگائی ہے اس پہ قابو پایا جانا چاہیے، ملک میں آٹے کا بحران ہے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اور جو بیرون ملک جو ہے آٹا سمگل ہو رہا ہے اس کے حوالے سے حکومت جو ہے مستعد ہو کے اقدامات کرے۔ سینیٹر مولانا غفور حیدری نے کہا کہ جو صدر کا عہدہ ہے وہ تعصبات سے بالاتر ہوتا ہے، اسے کسی پارٹی کے لیے جو ہے استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور جو پارلیمنٹ میں جو تقریر ہے صدر کی وہ جو ایک گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے گورنمنٹ کے لیے، لیکن اس بار کی جو تقریر تھی اس میں ایسی کوئی گائیڈ لائن فراہم نہیں کی گئی تھی، تو اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی۔ سینٹ میں جو آج ایجنڈا تھا اس کے اندر مختلف کمیٹیوں کی رپورٹ تھیں جو پیش کی گئیں، جبکہ ایک بل ٹیکس قوانین میں مزید ترمیم کا بل ٹیکس قوانین دوسری ترمیم بل 2022 جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ جی، سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور مختلف سینیٹرز جو ہیں وہ اظہار خیال کر رہے ہیں نقطۂ اعتراض پہ۔ بہت بہت شکریہ ملک عمر، آپ نے بہت تفصیل سے سینٹ کے اجلاس کی آج کی کارروائی کے حوالے سے سینیٹرز کی جانب سے جو اظہار خیال کیا گیا، جو سوالات کے جوابات دیے گئے، جو سوالات اٹھائے گئے اور ملک میں مختلف معاشی یا پھر اقتصادی صورتحال کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے جو بات ہو رہی ہے اس پر تفصیل سے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ تیل مصنوعات کی مد میں پاکستان کو $1 ارب کی مالی اعانت فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط ہوئے۔ مزید تفصیل کیا ہے بتائیں گے راہیل انصار۔ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے سی ای او سلطان عبد الرحمن المرشد اور وزارت اقتصادی امور کے سیکریٹری ڈاکٹر کاظم نیاز نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ معاہدے کا مقصد پاکستان کی پائیدار معیشت کا حصول ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم کے شعبے کے لیے مالی اعانت کا معاہدہ دونوں ملکوں کی لازوال دوستی کا مظہر ہے۔ I am here in my second home country, Pakistan, which is the third agreement we have signed in the oil producer for Pakistan. This gives the excellent relation between the Saudi Arabian government and the the government of Pakistan, and inshallah this strong relation will continue
and I hope for Pakistan government and people all the success in their future. वजारत इक्तिसादी अमूर के सेक्रेटरी ने कहा कि सऊदी इमदाद से पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी और दरपेश इक्तिसादी चैलेंजों से निपटने में मदद मिलेगी। इस एग्रीमेंट को $1 बिलियन के लिए मज़ीद एक्सटेंड किया है। सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड हमारे साथ मदद कर रहा है और हमने बहुत से नए एरियाज़ भी आइडेंटिफाई किए जिस पे हम मुस्तकबिल में इकट्ठे काम करें। SFT इससे पहले तवानाई और बुनियादी ढांचे समेत मुख्तलिफ तरक्याती शोबों के 40 से ज्यादा मंसूबों में पाकिस्तान की माली एआनत कर रहा है। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से क्यूबा को ग्रुप ऑफ 77 की चेयरमैनशिप की बाज़ाब्ता हवालगी की तकरीब हुई। तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पायदार तरक्की के हुसूल के लिए ग्रुप 77 ने तारीखी इक़दाम किए। माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए भी फोरम ने अहम फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि आलमी चैलेंजेस का मुकाबला बाहमी इत्तेहाद से मुमकिन है। बिलखुसूस ग्रुप में शामिल माली बहरान से 2-4 रुकन ममालिक खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ग्रुप की सरबराही संभालने पर क्यूबा की क़यादत को मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा है कि माशी मुश्किलात का सामना है, लेकिन डिफ़ॉल्ट का 0% खतरा है। पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें मजबूत हैं, जल्द बहरान से निकल जाएंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि सैलाब की तबाही से 1700 से ज़्यादा जानों का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों से 90 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हुए, 80 लाख अफराद को ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ा। एहसन इकबाल ने कहा कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में $10 अरब से ज़्यादा इमदाद का वादा किया गया है। सैलाब के नुकसानात का इज़ाला और बहाली का अमल जारी है, जिसमें 2 से 3 साल लगेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कौमी तामीर नौ के एजेंडे के मुताबिक हुकूमत 50% वसाइल फराहम करेगी। बकिया 50% वसाइल जिनेवा कॉन्फ्रेंस में किए गए आलमी वादों से पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी और आलमी मालियाती इदारों से मिलकर तामीर नौ करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुश्तरका तौर पर जिनेवा में सैलाब ज़दगान के लिए कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। आलमी बरादरी और माली इदारों ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर मदद की। रवा मौसम सरमा में लोगों को सर्दी से बचाना हमारी फौरी तरजीहात में शामिल है। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खर 16 से 20 जनवरी तक डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 73वें इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खर डेवोस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। भारत मकबूसा कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म जारी रखे हुए है। पाकिस्तान कश्मीरियों की हर सतह पर सिफारती हिमायत जारी रखेगा। नाज़रीन, लाहौर में आटे की शदीद किल्लत के बाइस लोग सख्त परेशान हैं। हुकूमत पंजाब मुकर्रर करदा निर्खों पर आटा फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। लाहौर में आटे की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से नवीद हयात से तफसीलात जानते हैं। जी नवीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर में, आटे की फराहमी के हवाले से कुछ इकदाम किए जा सके पंजाब हुकूमत की जानिब से? सूबे भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी आटे का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटे की कीमतों में इजाफा तो एक संगीन मसला था ही, मगर अब इसकी जो दस्तयाबी है वो भी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में फ़ी किलो आटे की कीमत जो है वो 140 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है, जिसको ख़रीदना जो है इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। भाई जी पंजाब हुकूमत है ना, इन्होंने साढ़ा साग घुट के रख देता है, असी परेशान हैं, हर चीज़ की महंगाई है। बस आटा मैं पिछली दफ़ा जब लेके गया था तो मुझे 120 रुपये केजी मिला था 1 महीने पहले, तो मैं अब आज दोबारा आया हूँ तो 150 केजी की मैं लिस्ट देख रहा हूँ, और जो दूसरा आटा है वो लोगों को लाइनों में लग के भी नहीं मिल रहा। जो हमारा सफ़ेदपोश तबका है, जो गरीब आदमी है, मुझे बताएं कि वो 170-175 रुपये किलो आटा लेकर कहाँ से अपने बच्चों को खिला सकता है। पंजाब हुकूमत है वो नाकाम दिखाई देती है, क्योंकि दिन ब दिन आटे की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा दिखाई दे रहा है। दीगर मसाइल जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन खुराक जैसे मसाइल से आवाम को बचाना ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है।
बहुत शुक्रिया नवीर हयात तफसीलात से आगाह करते नाज़रीन। पंजाब हुकूमत आटे के बहरान पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। पंजाब के दूसरे अजला की तरह टोबा टेक सिंह में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। तहसील पीर महल और इसके नवाही इलाकों में 20 किलो आटे का थैला 3000 से लेकर 3500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इसी हवाले से तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नोमान चौधरी। पंजाब भर की तरह टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल में भी आटे की किल्लत की वजह से कीमत में इजाफा हो गया है। पीर महल और इसके नवाही इलाकों में 10 किलो आटे का थैले की कीमत 400 रुपए से बढ़कर 648 रुपए हो चुकी है और 15 किलो आटे का थैला 2100 रुपए, 20 किलो आटे का थैला जो है वो 3000 से लेकर 3500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। चक्की का जो आटा है वो 5000 रुपए फी मन, जो बिल्कुल दस्तियाब ही नहीं है, जबकि शहरी लंबी कतारों में हाथों में पैसे लिए जो है वो खड़े हैं। 5000 फी मन मिल रहा आटा, गरीब आवाम वास्ते बहुत औखी गल है। आटा नहीं मिल रहा है, आटे की महंगाई हो रही है, लंबी लाइन लगी हुई, आटा ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਟਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पीर महल समेत पंजाब भर में आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर है। आटे की कीमत नीचे लाने और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस है। हुकूमत की तरफ से मुकर्ररा करदा सेल पॉइंट्स पर सारा दिन लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। शहरियों को सरकारी नर्क पर आटा बिल्कुल भी दस्तियाब न होने की वजह से आवाम मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। पंजाब की हुकूमत आटे के बहरान को काबू पाने और शहरियों को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। गवर्नर इंजीनियर मोहम्मद बलीग़ुर रहमान को पंजाब असेंबली तहलील करने से मुतालिक समरी मौसूल हो गई है। गवर्नर पंजाब ने अपने ट्वीट में वज़ीर आला की जानिब से असेंबली तहलील के लिए समरी मौसूल होने की तस्दीक की। सिंध हुकूमत ने MQM के मुतालबात को मंजूर करते हुए कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग मुअख्खर करते हुए हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। तफसीलात के मुताबिक कराची, हैदराबाद और दादू में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे, जबकि बाकी अजला में बल्दियाती इलेक्शन मामूल के मुताबिक होंगे। जिन अजला में 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे इनमें टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलाहियात, ठट्ठा, बदीन, मटियारी और जामशोरो शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुत्तहिदा के वफ़द ने डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में मुलाकात की। MQM वफ़द ने सिंध काबीना के बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से किए गए फैसले पर शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, पाक सरज़मीन पार्टी और MQM तंजीम बहाली कमेटी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में ज़म होने का ऐलान किया है। तफसील बता रहे हैं सैयद जहांगीर अली। MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM ने एक होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था उस मकसद को पूरा करना है। हम सबको इकट्ठा होकर आगे बढ़ने और आवाज़ बुलंद करने की जो ज़रूरत थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि हम सब की ये मुश्तरका कोशिशें और काविशें रंग लाई हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज हम पाक सरजमीन पार्टी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं। एक पार्टी जिसकी अभी 4 सालों तक हुक्मरानी रही है, एक ढेले बराबर का काम नहीं किया, लेकिन इस तमाम सियासी सूरत हाल की वजह से कि ये इधर बैठे हैं हम उधर बैठे हैं, वो ये ख्वाब देखने लगे कि इस शहर पे आइंदा नस्लों तक के लिए कब्जा करने की मंसूबाबंदी हो गई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए MQM बहाली के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क को मसाइल और बुहरान से निकालने के लिए MQM ही वाहिद हल है। आज एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MQM पाकिस्तान कायम करने जा रहे हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में MQM के कारकुनान भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। ठट्ठा में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतादिद सीटें बिला मुकाबला जीत ली हैं। बाकी नशस्तों पर पीपल्स पार्टी का मुकाबला जमात इस्लामी, अवामी तहरीक, दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों से है। मजीद जानते हैं मिर्ज़ा हसन बेग से। जी हसन, बताइए ठट्ठा में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? ये बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए, लेकिन ठट्ठा में किसी भी जगह कोई इंतखाबी सरगर्मी नजर, यानी ना कोई झंडा है, ना कोई इश्तिहारी मुहिम चली है, ना ही उम्मीदवार कहीं वोट लेने के लिए जा रहे हैं। ठट्ठा में 40 यूनियन काउंसिलें हैं, 5 टाउन कमेटीज़ हैं, एक
म्यूनसिपलिटी है और 1 ज़िला कौंसिल है। कुल वोटर की तादाद 5,22,515 है, जबकि ख़वातीन वोटर 2,38,000 है, मर्द जो है 2,77,000 हैं। इस टाइम जो है 270 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिसमें सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 50% से ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो बिना मुकाबला कामयाबी हासिल कर सके हैं। बाकी जो मुकाबला इस टाइम उनका जमात इस्लामी से आज़ाद उम्मीदवार हैं, कौमी अवामी पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है और फंक्शनल लीग के उम्मीदवार जो हैं इस टाइम मुकाबले के अंदर नज़र आ रहे हैं। तवक्का ये है कि मीरपुर साकरो, खारो और जंगशाही में मुकाबला सख्त होगा। बाकी जो है मुकाबला एक तरफा नज़र आ रहा है। और यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। साथ रहिएगा। मुश्किल हालात, दुनिया का साथ, जिनेवा कॉन्फ्रेंस में नई तारीख रकम, हुकूमत पाकिस्तान की लगन रंग ले आई, आलमी बिरादरी दिलो जान से मदद बुआई, सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार, पाकिस्तानियों पर दिल और दौलत में छावर, सैलाब की तबाही से बहाली तक का सफर, आलमी बिरादरी ने मुश्किल आसान बना दी, बर्बादी से आबादी का नया रोड मैप, अब टूटे घर और स्कूल बनेंगे, खेतों में फिर फसलें लहराएंगी, किसान के चेहरे पर खुशहाली आएगी, परेशान हाल लोगों में इत्मीनान की लहर, पाकिस्तान की मईशत को नया रास्ता मिल गया, कौम अक़वाम मुत्तहिदा और डोनर्स की शुक्रगुजार, अवाम का इत्तेहादी हुकूमत को खिराजे तहसीन, शुक्रिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पर आपको बताएंगे नादरा ने बुजुर्ग शहरियों के लिए तस्दीक सर्विस मुतारिफ करा दी है। आपको बताते चलें, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त को मंजूर कर दिया है और हुक्म दिया है कि कराची डिवीजन, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। नाज़रीन, नादरा ने बुजुर्ग शहरियों के लिए तस्दीक सर्विस मुतारिफ करा दी। नई सर्विस की बदौलत बुजुर्ग शहरियों को बैंकों में बायोमेट्रिक तस्दीक के वक्त पेश आने वाले मसाइल का यकीनी इजाला होगा। रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। बुजुर्ग शहरियों की जानिब से बैंकों में बायोमेट्रिक तस्दीक में मुश्किलात की शिकायत पर नादरा का अहम इकदाम। फिंगर प्रिंट्स अगर नुमाया न रहे हों तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शनाख्ती जरूरियात पूरी की जा सकेंगी। नादरा ने नई सर्विस का आगाज कर दिया। फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, वो सबसे सिक्योर है दुनिया में, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। तो अगर आपकी उंगलियों के निशान मिट जाते हैं, जो कि एक ख़ास एज में आके मिट जाते हैं, तो तब तक उसका आइडेंटिटी का एश्योरेंस लेवल हाई हो जाता है। जो सीनियर सिटीजन है, अभी हम उनके लिए ये सर्विस लेके जा रहे हैं। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने बुजुर्ग शहरियों के लिए शुरू की गई नई सर्विस से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया कि अब अगर किसी बैंक में बुजुर्ग शहरियों के फिंगरप्रिंट से शनाख्त का अमल मुकम्मल ना हो तो सिस्टम उनसे 3 ऐसे खुफिया सवालात पूछेगा जिसके जवाबात सिर्फ उन्हें मालूम हो। दुरुस्त जवाबात मिलने पर बायोमेट्रिक तस्दीक के मुतबादिल के तौर पर उन्हें कबूल किया जाएगा। हमेशा से नादरा ने आवाम की भलाई के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इंसानों की बहबूद के लिए नई से नई स्कीमें बनाई, पेश की और उन पे अमल कर देखा। ये बड़ी दुश्वारी थी और अब नादरा ने इस दुश्वारी को हल करने के लिए एक सवालों का सवालनामा मुरतब किया है, जिससे इस जो है दुश्वारी में आसानी पैदा हो जाएगी। चेयरमैन नादरा के मुताबिक बुजुर्ग शहरियों की जानिब से कई शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया। मुल्क भर में मौजूद 46 बैंकों में से 5 ने इस सर्विस का आगाज भी कर दिया है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नज़रबंद सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में फिस्ताए भारतीय हुकूमत के गैर कानूनी इकदाम का फौरी नोटिस दे, जिनका मकसद मकबूजा इलाके की मुतनाज़ हैसियत को तब्दील करना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की तहाड़ जेल से जारी अपने पैगाम में कहा कि मकबूजा कश्मीर में 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों की तैनाती पर आलमी बिरादरी की खामोशी अफसोसनाक है।
انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ اپنی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ نریندر مودی کے سابقہ معاون نے بھارتی مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتے ہوئے مسلمانوں کو کسی بھی عوامی عہدے پر فائز ہونے سے روکنے اور ان کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھارتی آئین میں ترامیم کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست آسام میں خطاب کرتے ہوئے مودی کے سابق معاون پروین توگڑیا نے کہا کہ وہ ایک ایسا قانون لائیں گے جس کے تحت کسی اور کمیونٹی سے کوئی ایس پی، پی ایم، ڈی ایم نہیں ہو سکتا۔ بھارت میں سب کا ساتھ، سب کی ترقی نہیں ہوگی، یہاں ترقی صرف ہندوؤں کے لیے ہے۔ اس سے پہلے ضلع دھوبری میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دھوبری میں صرف 20% ہندو اور 12 لاکھ مسلمان بنگلہ دیش سے یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے 1951 کے بعد یہاں آنے والے مسلمان تارکین وطن کے ڈی این اے ٹیسٹ کا مطالبہ کیا۔ اور بھارت میں مودی حکومت کے اظہار آزادی کے دعووں کی کلئی ایک بار پھر کھل گئی ہے۔ بہار کے وزیر تعلیم پروفیسر چندر شیکھر کو ہندو انتہا پسندوں کے خلاف بیان سے بھارت میں کوہرام مچ گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے پروفیسر چندر شیکھر کو بہار کی کابینہ سے فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایودھیا کے سنت جگت گرو پرفارمنس آچاریہ نے چندر شیکھر کی زبان کاٹنے والے کو 10 کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان نے کشمیر اور فلسطین کے تنازعات پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے سلامتی کونسل میں ایک مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کونسل کو تنازعات کے حل کے لیے فعال کردار ادا کرنا ہوگا جس سے بین الاقوامی امن اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل فلسطین یا جموں کشمیر سے متعلق اپنی قراردادوں پر مسلسل عمل درآمد کو یقینی نہیں بنا سکی، اس لیے وہاں کے لوگوں کے حق خود ارادیت کو بے دردی سے دبایا گیا ہے اور کئی دہائیوں سے غیر ملکی قبضے کو برقرار رہنے دیا گیا۔ پاکستان کے مستقل نمائندے نے کہا کہ ان طریقوں کی وضاحت ضروری ہے جن کے ذریعے اس اصول کو عصری تناظر میں عالمی سطح پر اور مستقل طور پر نافذ کیا جا سکے۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق 2 فلسطینی جنین کے علاقے میں اسرائیلی فوج کی چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران شہید ہوئے جبکہ ایک فلسطینی کو کلندیہ پناہ گزین کیمپ میں فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ واضح رہے کہ رواں سال اسرائیلی جارحیت میں اب تک 8 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ 2022 فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کے لیے مہلک سال رہا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے بستیوں کی توسیع کے ساتھ ساتھ گھروں کی مسماری اور بے دخلی فلسطینیوں میں غصے اور مایوسی کو بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یک طرفہ اقدامات سے بہت پریشان ہوں جو ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن کی حیثیت سے دنیا میں امن، سلامتی اور ترقی کی ذمہ داری چین اور امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ چین گانگ نے ایک بیان میں کہا کہ چین اور امریکہ آپس میں لڑنے کے بجائے عالمی امن کے لیے کردار ادا کریں۔ آپس کی لڑائی سے افریقین اور دنیا دونوں کو ہی نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ باہمی احترام پر پرامن بقائے باہمی اور تعاون پر عمل کریں اور تیسرے فریق کے مفادات کو نقصان پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے افغان عبوری حکومت سے لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی ملازمت پر پابندی سے متعلق قوانین پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ جدہ میں OIC کی کمیٹی کے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال اور خواتین کو درپیش مسائل پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں علماء کرام کا وفد کابل بھیجنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ اجلاس میں عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ افغان عوام کو درپیش معاشی مسائل کو حل کرنے میں مدد کرے۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ اور اب نظر ڈالیں گے موسم کی صورتحال پر۔ السلام علیکم۔ بدلتے موسم کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، موسم کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں مانسیرا، جہاں میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ سیاحتی مقامات شوگران میں اب تک 12 انچ اور کاغان میں 14 انچ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ وادی بھوگڑ منگ اور وادی کنش کے پہاڑوں سمیت 76 پلین میں بھی برف باری ہوئی، جس سے علاقے بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اہلکار مشینری اور ایمبولینس کے ساتھ شاہراہ کاغان پر مختلف مقامات پر تعینات ہیں، جو کسی بھی ہنگامی صورتحال اور ٹریفک کی آمد و رفت بحال رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ ناظرین، شمالی بلوچستان سمیت بالائی اور ساحلی علاقے بھی ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ کوئٹہ، زیارت، قلات، مسلم باغ سمیت بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے جا چکا ہے۔ بلوچستان میں موسم کا احوال کیا ہے، بتا رہی ہیں کوئٹہ سے زلیخا خان۔ جی، شمالی بلوچستان سمیت اگر میدانی اور ساحلی علاقوں کی بات کی جائے تو ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ کوئٹہ، زیارت، مسلم باغ، قلات سمیت بیشتر جو علاقے ہیں وہاں پہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر چکا ہے۔ زیارت -12، قلات -8 اور کوئٹہ مستنگ ٹمپریچر 10 سینٹی گریڈ سے بھی نیچے گر چکا ہے۔ دالبندین، مسلم باغ، پشین اور پنجگور میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی گر چکا ہے۔ گزشتہ روز سے جو ہے پائپ لائنیں جم چکی ہیں، جس سے جو کوئٹہ کے باسی ہیں انہیں پانی میسر نہیں ہو رہا۔ شمال کے پہاڑوں میں ہلکی برفباری اور بارش متوقع ہے۔ کیچ، واشک، اواران اور اطراف کی اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی برفیلی ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وادی نیلم اور وادی جہلم کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری کے باعث کئی علاقوں کا زمینی رابطہ دارالحکومت مظفر آباد سے منقطع ہو گیا ہے۔ شدید برف باری کی وجہ سے نظام زندگی بری طرح مفلوج ہو گیا، لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع ہے، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں
اور بالائی سندھ میں دھند چھائی ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب اور گلگت بلتستان میں بارش ہوئی۔ اس دوران معلم جبہ، کالام، گوپس، مری، چترال، دھروش، استور، بگروٹ اور دیر میں برف باری بھی ریکارڈ ہوئی، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا۔ اور اب بات کرتے ہیں ملک میں کم سے کم درجہ حرارت کی، تو زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت -15، کلات میں -11، لہ میں -10، کوئٹہ میں -8 اور نوکنڈی میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔